نون لیگ نے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی۔ وزیر اعظم کی پارلیمنٹ میں حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا نواز شریف کی واپسی کے لیے تمام قانونی ذرائع استعمال میں لائے جائیں، عدالتوں کو مطلوب افراد کو واپس لانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نواز شریف کے باہر جانے کا معاملہ عدالت کے سامنے طے ہوا۔ ریکارڈ دیکھ لیں، میں نے کون سی گارنٹی دی؟ شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف جیسے ہی صحت یاب ہوں گے واپس آ جائیں گے۔ حکومت سے NRO مانگا کس نے ہے؟ انہیں پہلے بھی کیا گیا، اب بھی لگے ہوئے ہیں۔ تبدیلی سرکار نے عوام کو مہنگائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ APC جلد ہوگی، فضل الرحمان اور بلاول بھٹو سے رابطے میں ہے۔ شہباز شریف نے ایسے باتیں کی جیسے کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ شبلی فراز کا جواب، بولے ان کا ایجنڈا صرف مال بنانا ہے۔ بجلی منصوبوں میں کمیشن لیا، عوام ان کی وجہ سے مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہے۔ حماد اظہر بولے عمران خان کی قیادت میں ان کے گرد گھیرا تنگ کرتے رہیں گے۔ ان دو خاندانوں نے جتنے ادا کیے انہیں درست کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں گرما گرمی، شہزاد اکبر کی تقریر پر اپوزیشن کی برہمی، فلور شاہد خاقان کو ملنے پر حکومتی ارکان کا شور، اسپیکر اور شاہد خاقان میں جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا ایک غیر منتخب اور کرائے کے وزیر کو بلا کر ایوان کی تضحیک کی گئی، اپوزیشن لیڈر پر لگائے گئے الفاظ حذف کرنے چاہیے۔ وفاقی اور سندھ حکومت والے فضائی جائزے لے رہے ہیں۔ میئر وسیم اختر رو پڑے، بولے انہوں نے کراچی کو ATM مشین سمجھ رکھا ہے، یہ کراچی کو بنانا نہیں چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بھی خط کا جواب نہیں دیا۔ ذہن کے لوگ بلدیاتی نظام نہیں چاہتے۔ کراچی کے ضلع غربی کی تقسیم سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، عامر لیاقت نے درخواست میں موقف اپنایا۔ ضلع غربی کی تقسیم اور ضلع کی ماڑی کا قیام غیر آئینی ہے، مقامی طور پر مردم شماری نہیں کی گئی۔ PTI کے رکن قومی اسمبلی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پٹیشن کو وزیر اعظم کی حمایت حاصل ہے۔ ادھر معاملے پر سندھ اسمبلی اجلاس میں بھی شور۔ سعودی عرب نے پیٹرول بند کیا، نہ پیسے واپس مانگے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسرائیل پر وزیر اعظم کا بیان موجود ہے۔ پاک چین تصویراتی مذاکرات کا حالیہ دنوں میں اہم دور ہوا۔ چین نے کشمیر پر موقف کو دو ٹوک انداز میں دہرایا۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں تیز۔ افغان طالبان کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں اہم دورے پر اسلام آباد میں موجود۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کا وفد کل شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرے گا۔ وفد پاکستانی قیادت کو امریکہ کے ساتھ امن معاہدے پر عمل درآمد سے آگاہ کریں گے، دیگر مفاہمتی اقدامات پر بھی اعتماد ملیں گے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، PTI حکومت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر قوم کو خوشخبری دی، کہا جولائی 2019 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $613 ملین تھا، جولائی 2020 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم، $424 ملین سرپلس ہو گیا، برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہوا۔ اسد عمر کہتے ہیں $2 ارب کا ماہانہ خسارہ نون لیگ سے ورثے میں ملا۔ انگلینڈ کے خلاف تیسرا ٹیسٹ، پاکستان کے فالو آن کے بعد محتاط بیٹنگ، کھیل بارش کے بعد بھی متاثر۔ قومی ٹیم نے کچھ دیر پہلے تک ایک وکٹ کے نقصان پر 58 رنز بنائے۔ عابد علی اور اظہر علی کریز پر موجود تھے۔ شان مسعود 18 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کی پہلی اننگ کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 250 کے قریب رنز درکار۔
अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे, विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं। के लिए हम अशराफिया के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सुन के तो ज़ाहिर है कि आपको भी हंसी आई होगी और हमें भी आई कि जो लोग जो कि सारे अशराफिया के नुमाइंदे बैठे हुए थे वो हमें ये ताना दे रहे थे कि हम अशराफिया के लिए ये काम कर रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किए हैं वो सारे मिडिल क्लास और कमज़ोर तबकों के लिए थे। चाहे आप वो कह रहे थे कि दवाइयाँ अस्पतालों में नहीं मिलती हैं, तो भाई हमने तो आप ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक सेहत की प्रोटेक्शन का एक है, वो हमारा जो सेहत कार्ड है, जिसमें कि सारे खैबर पख्तूनख्वा को हमने एक यूनिवर्सल कवरेज दी है, जिसमें कि हर गरीब आदमी जा सकता है अपने इलाज के लिए किसी भी हॉस्पिटल में। ये तो अशराफिया के लिए काम नहीं है, इन्होंने तो ऐसे काम नहीं किए। हमारे BRT पे बड़े तंज होते थे, वो भी अल्लाह का करम है कि एक बहुत ही कामयाब तजुर्बा बन के वो उभरा है, और पेशावर के लोग, क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ वहाँ से है, इंतहाई खुश हैं। वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम भी बहुत बहुत बेहतर हो गया है और लोग उससे पूरी तरह से बेनिफिट कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि जहाँ तक कि उन्होंने एनर्जी प्राइसेस का जिक्र किया, तो वो भी मैं ज़िक्र करता चलूँ कि आपको ये मालूम होगा कि ये जो बिजली महंगी हुई है, महंगी हो रही है या बिजली महंगी होगी, उसमें कभी भी इन्होंने हाथ नहीं डाला, या उन IPPs को जो कि मुआहदे इन्होंने ही किए थे, जिसकी वजह से हमें आज महंगी बिजली और सर्कुलर डेट का सामना है। ये वही लोग थे जिन्होंने के कमीशंस ली, किकबैक्स लिए और मुल्क के मुस्तकबिल को इन्होंने गिरवी रखवाया। हमने अपनी हुकूमत में सबसे पहली दफ़ा, किसी और हुकूमत ने ये नहीं किया कि हमने उनको एंगेज किया, हमने उनको एक ऐसे उस पे लाए जिसमें कि हम इस जो मसला है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें रहते हुए हम किस तरह से इसकी जो कीमत है बिजली की वो कम कर सकते हैं। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कम से कम हमने उसकी इब्तिदा कर दी है और हम उनको इस सिचुएशन में ले आए हैं कि ये जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे, हमारी हुकूमतों ने की हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आपको ये जानना होगा कि इस किस्म की महंगी बिजली अवाम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि वो ख़रीदें, और जिसकी वजह से हमारा, चूँकि इन्होंने तो बुनियादी तौर पे मुल्क को एक इम्पोर्ट करने वाला मुल्क बना दिया था, यानी कि जो इंडस्ट्री हमारे मुल्क में जो नहीं लगी, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, वो बुनियादी तौर पे उस पॉलिसी का था जिसमें कि डॉलर को एक मसनूई सतह पे रखा गया। 6 अरब डॉलर सालाना इस्तेमाल किए जाते थे डॉलर को मसनूई तौर पे खड़ा करने के लिए, और उसकी वजह यही हुई कि जो इम्पोर्ट वाली चीज़ होती थी वो यहाँ पे सस्ती लगती थी, तो कोई इंडस्ट्री लगाता नहीं था, इसलिए कि जो इम्पोर्टेड चीज़ थी वो सस्ती बन जाती थी। तो बहरहाल इन्होंने हर वो काम किया है जिससे कि इनको फ़ायदा मिले और मुल्क को एक मसनूई चीज़ों का दिखावा दे के उन्होंने आवाम को हमेशा वो किया है, आवाम का खून चूसा है। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी जो बातें थी उनमें कोई एक ऐसी काबिल ज़िक्र बात थी कि जिसको कि ज़्यादा हम तो सोच रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम कैंसिल ही कर दें, क्योंकि कोई ऐसी बात तो हुई नहीं है जिसका कि मेरिट करता हो जवाब देना।